जय जगन्नाथ समस्त को मोर शुभ सकाळ शुभेच्छा। आशा करी समस्त भले रही आपण परिवार भले रही। आज पवित्र रथयात्रा उपलक्षे समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभ कामना। तेणु देख आज गोटे नुआ क्लास जोटा कि आपण मानकर EVS। तेणु EVS केते गुड़िक मु संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक आनी सांभव प्रश्न गुड़िक आनी। तेणु से गुड़िक मुझे भिडियो आलोचना करदेवी। जो मैंने प्रिपेयर होती OTT पेपर 1 पेपर 2 फर्स्टेट CT BEd एवं जो मैंने पुणी LTR PGT RHT से ये भिडियोटी आसी अच्छे। तेणु जदि भिडियो भल लगे तेज आपण मैंने निहाती लाइक रखु सब्सक्राइब रखु जिते जो भिडियो छाड़ी आप प्रथम नोटिफिकेशन जीव। तेणु देख ये हूँ गोटे नुआ वीडियो जोटा कि आप मानकर EVS क्लास। तेणु तार संभव प्रश्न उत्तर गुड़िक आनी अच्छी। तेणु प्रथम देख कौन कहे ना प्रथम क्वेश्चन क्यों प्रकार खाद्य अत्यधिक शक्ति थाए। क्यों प्रकार खाद्य अत्यधिक शक्ति थाए। ए देछि श्वेतसार, बी रे देछि पुष्टिसार, सी रे देछि स्नेहसार, डी रे देछि धातुसार। तेणु यार सठिक उत्तरटी हूँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्नेह सार। 2 नंबर क्वेश्चन चिलिका 122 नंबर देखा चिलिका क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त। चिलिका क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त। ए रे देछि चिड़ियाखाना, बी रे देछि अभयारण्य, सी रे देछि जातीय उद्यान, डी रे देछि जैवमंडल। तेणु यार सठिक उत्तरटी जे ऑप्शन नंबर बी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी। तापर देखो 123 केउटी बीजाणुजनित रोग। केउटी बीजाणुजनित रोग। ए रे देछि हाड़फुटी, बी रे बसंत, सी रे पोलियो, डी रे होछि हइजा। तेणु 123 सठिक उत्तरटी हूँ ऑप्शन नंबर डी हइजा। यदि भिडियो भल लगे तेज आप निहाती शेयर करते। तापर देख 124 नंबर केउटी मनुष्य शरीर बृहत अनेक अंग। केउटी मनुष्य शरीर बृहत अंग। ए रे अछि पाकस्थली, बी रे ब्रुकुक, सी रे हृत्पिंड, डी रे यकृत। तेणु 124 सठिक उत्तरटी हूँ ऑप्शन नंबर डी यकृत। एवं समस्त को आउ थे शुभेच्छा सी सार यूट्यूब चैनल तरफ। आपण मैंने जब भिडियो भल लगे तेज आप अधिक मात्रा शेयर करूँ, लाइक करूँ एवं डेस्क्रिप्शन ताहा लिंक दे देछि एवं आपण मैंने सब्सक्राइब रखुन जिते जो वीडियो छाड़ी आपन प्रथम नोटिफिकेशन जीव। तापर देख 125 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना केउटीर लोहित रक्त कणिका प्रति आकर्षण अधिक। केउटीर लोहित रक्त कणिका प्रति आकर्षण अधिक। ऑप्शन नंबर ए रे रही अम्लजान, बी रे रही कार्बन डाइऑक्साइड, सी रे रही जैवखारजान और डी रे रही कार्बन मोनोक्साइड। तेणु देख 125 नंबर क्वेश्चन टी हूँ यार सठिक उत्तरटी हूँ 125 ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोक्साइड। तापर देख 126 ना श्रेणी गृह में शिक्षादान करने निमंते व्यवहृत निम्नलिखित मानचित्र गुड़िक मध्यरु केउटी तथ्यभित्तिक नुहे। गोटे हूँ कृषि अंचल मानचित्र, बी रे रही शिल्पांचल मानचित्र, भू उच्चा बच्चा मानचित्र, डी रे रही जनसंख्या मानचित्र। तेणु यार सठिक उत्तरटी हूँ ऑप्शन नंबर सी भू उच्चा बच्चा मानचित्र। ऑप्शन नंबर सी। तापर चलते 127 नंबर देख
ନା କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏରେ ରହିଛି ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭାଷା ଓ ଭୂଗୋଳ। ବିରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ସିରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଡିରେ ରହିଛି ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏହାର 127ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ 128 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବା। ବିରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନର ଉପାଦେୟ ଜାଣିବା। ସିରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ଡିରେ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀର କୌଶଳ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ଏହାର 128ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 129 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା 129 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଜୀବୀ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଏରେ ଦେଇଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ବିରେ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଗାଁରେ, ତେଣୁ ଦେଖ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ହେବ। ଏରେ ଦେଇଛି AI 2I 3 ଭୁଲ। ବିରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରେ ଦେଇଛି II ଏବଂ 3ଟା ଭୁଲ କହୁଛି। ଡିରେ ଦେଇଛି II ହେଉଛି। ତେଣୁ 129ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, I 2I 3 ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 130 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି? 130 ନମ୍ବର। ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ସିରେ ଦେଇଛି ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ 130ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ସରି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି ନୁହେଁ ନାଇଁରେ। 130ର ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ 131 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗିରିପଥଟି ପୂର୍ବ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏରେ ରହିଛି ବୁର୍ଜିଲ। ବିରେ ଦେଇଛି ଲିପୁଲେଖ। ସିରେ ଦେଇଛି ଜଜିଲା। ଡିରେ ଦେଇଛି ନାଥୁଲା। ତେଣୁ 131ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନାଥୁଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ 132, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? ତେଣୁ କ'ଣ କହିଛି, ହୋଇନଥାଏ। ଏରେ ଦେଇଛି ମାଲାବାର ଉପକୂଳ। ବିରେ ଦେଇଛି କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ। ସିରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ। ଡିରେ ଦେଇଛି କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ 132। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ। ତାପରେ ଦେଖ 133, ଖଣି ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଝରିଆ କୋଇଲା। ବିରେ କଦର୍ମା ଅଭ୍ର।
सी रे देइछे सुकिंदा मांगानिज डी रे देइछे डायमंड बॉक्साइट 133 रो तेणु कोटा अलग तेणु ऑप्शन नंबर होचे डी डायमंड बॉक्साइट। तापर 134 नंबर क्वेश्चन क्यों कृषिजात द्रव्य उत्पादन रे भारत रे स्वाधीनता परठारु यथेष्ट उन्नति होईछि। 134 नंबर देखंतु क्यों कृषिजात द्रव्य उत्पादन रे भारत रे स्वाधीनता परठारु यथेष्ट उन्नति होई अछि। ऑप्शन देखंतु ए रे देइछे झट्ट सी रे देइछे गहम बी रे कपा आखु। तेणु यार सठिक उत्तरटी होचे 134 रो कोटर बेसी उत्पादन होची ऑप्शन नंबर सी गहम। तेणु आउ थे से सार यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा साधुवाद। आपण मैंने ये प्रिपेयर हूँ एवं आगू को जानते जब भल लगुच वीडियो गुड़ी को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब कर रखुँ बेल को वीडियो छाड़े आप प्रथम नोटिफिकेशन जीव। तापर देख 135 नंबर ना निम्नोक्त क्यों शिल्प नगरी छोट नागपुर मालभूमि अवस्थित। निम्नोक्त क्यों शिल्प नगरी छोट नागपुर मालभूमि अवस्थित। ए रे देइछि भिलाई बी रे रांची सी रे आसानसोल डी रे दुर्गापुर। तो 135 रो सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर बी रांची। तापर देख 136 नंबर ना क्यों मसीह भारतर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र विज्ञान और सामाजिक पाठ 136 नंबर पिला देख टे नेटवर्क असुविधा हो देख ना कौन कौचे 136 नंबर ना क्यों मसीह भारतर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में विज्ञान सामाजिक पाठ परिवर्ते परिवेश अध्ययन पाठ्यक्रम परिवर्तन करने सुपारिश करी थिला। तेणु यार सठिक उत्तर होचे 136 नंबर ऑप्शन नंबर बी 1977 मसीह। तापर देखंतु 137 नंबर प्रश्न कौन कौचे ना परिवेश अध्ययन परीक्षण रे व्यवहृत होता विभिन्न प्रकार प्रश्न मध्यरु केउथिरे अनुमान करी उत्तर देवार संभावना कम थाए। तेणु ए रे देइछे गोटे वाक्य उत्तर देवा देई हेबो संभावना बी रे शून्य स्थान पूर्ण करे गोटे उत्तर देई हेबो बहु विकल्प तापर संपर्क निम्न मिश्र। तेणु बात जानी परछ। तेणु 137 रो सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर सी बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न रे कौन करे उत्तर देवा संभव कम थाए। तापर पिला माने 138 विज्ञान सभ्यता प्रतिपादन करिवा पई केउ पद्धति अधिक ग्रहणीय। विज्ञान रे सत्यता प्रतिपादन करिवा पई केउ पद्धति अधिक ग्रहणीय। ए रे अछि पुस्तक अध्ययन बी रे देइछि परीक्षण सी रे विशेषज्ञ मत डी रे देइछि अनुमान करिवा। तेणु 138 रो सठिक उत्तरटी होचे कौन हो ना परीक्षण। तापर देखो 139 ना हाइड्रोजन अणु संकेत एच कहीं यह क्यों श्रेणीभुक्त प्रश्न। ए रे देइछि ज्ञान भित्तिक बी रे देइछि बोध भित्तिक सी रे प्रयोग भित्तिक डी रे देइछि कौशल भित्तिक। तेणु यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर बी बोध भित्तिक। तापर 140 नंबर देखंतु
ନା ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ? ଏରେ ଦେଇଛି ବାୟୁର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ହେଉଛି ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ସିରେ ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଲେଖ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ପରେ ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 141 ନମ୍ବର। ନା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏରେ ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ବିରେ ଦେଉଛି ପୌର ନିଗମ, ସିରେ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଡିରେ ରହିଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତେଣୁ 141ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତାପରେ 142, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂରକ୍ଷକ ଭାବେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଲୋକସଭା। ତେଣୁ 142ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଯିବା, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତାପରେ ଦେଖ 143, ଲୋକସଭାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅନୁମୋଦିତ ନହେଲେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି ବିଲ୍ଟି ଲୋକସଭାର ପୌନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବିରେ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଲ୍ଟି ପଠାଯାଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 144 ନମ୍ବର। ନା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ, କିଏ ଏହା କହିଥିଲେ? ଏରେ ଦେଇଛି ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡିରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ତାପରେ 145 ନମ୍ବର। ନା କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା? କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା? ଏରେ ଦେଇଛି ଚୌରୀ ଚୌରା, ଏଟା ଥିଲା, ଚମ୍ପାରଣ ବି ଥିଲା, ଭେଣ୍ଡି ବଜାର ଏବଂ ଧରାଶଣା। କେଉଁଟା ନା 145ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଧରାଶଣା ଘଟଣା। ତାପରେ 146, ଆଇରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏକ ପଦାର୍ଥର ଗଣନାଙ୍କ ଯାହା ତାହାର ତ୍ୱରାଙ୍କ ତାହା ଅଟେ। 2ରେ ଦେଇଛି ଏକ ବିରଳ ଗ୍ୟାସର ଅଣୁ ଯାହା ତାହାର ପରମାଣୁ ତାହା ଅଟେ। 3ରେ ଦେଇଛି ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ତାହାର ଓଜନ ତାହା ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତେଣୁ 146ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆଇ ଓ 3 ଭୁଲ ଏବଂ 2ଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 147, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି? ଫୁଟବଲ କିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଜଣଙ୍କ ହ୍ୱିସିଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏୟାର ବନ୍ଧୁକ ଟ୍ରିଗର ଚିପିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିସିଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍
1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେବୁଲ୍ ଘଣ୍ଟାଟି ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିଟା ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ତେବେ 148ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେବୁଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 148 ବାୟୁ ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। 2ରେ ଦେଇଛି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏଇଟା ସୁନା ତମ୍ବା ତାହାର ଏକକ ଏଲୟ ଅଟେ। 3 ଦେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏକ ଏଲୟ ଅଟେ। ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ BCD। ତେବେ 148ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ 150। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ, ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଏକକ ମୌଳିକର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ Y ସଂଖ୍ୟକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ S ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଉକ୍ତ ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ ହେଉଛି ଡେର୍। ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ BCD। ତେବେ 150ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି X + Y ଓ X। ତାପରେ 150 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 60 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅତି କମ୍ରେ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି। ସେହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅତି ବେଶୀରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁ ପାରିବେ? ତେଣୁ ଏଟାର ସୂତ୍ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଯାଅ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି 9। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ EVS କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ EVS କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।